শুভ মধ্যাহ্ন সবাইকে। আমার নাম আয়ুষ্মান দত্ত। আমি ক্লাস 7C4 ছাত্র। আমি আজকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সার্থক জনম আমার কবিতাটি গাই। সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে, সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে। জানি না তোর ধন রতন আছে কিনা রানীর মতন, শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে। কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল, কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে। আখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো, ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে। সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে। নমস্কার। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अनिका सिंह है और मैं कक्षा 7C4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी रघुनाथ चतुर्वेदी जी की कविता पुष्प की अभिलाषा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। এখানে উপস্থিত সকলকে আমি জানাই শুভ সকাল। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ঠিক আগের সপ্তাহে শনিবার ছিল 15ই আগস্ট। সেই দিনটি ছিল আমাদের 80তম স্বাধীনতা দিবস। 1947 সালের 15ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে এই বছর আমাদের স্বাধীনতার 79 বছর পূর্ণ হচ্ছে। শুধু আগস্ট মাসেই নয়, আমাদের প্রতিদিন প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে এই স্বাধীনতার চেতনাকে লালন করতে হবে। কারণ আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি অসংখ্য বীর শহীদদের বলিদান আর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দ্বারা। আজ আমি সৃজক দে সেই সকল বীর শহীদদের স্মরণ করে আমাদের স্বাধীনতা দিবসকে উদযাপন করব কবি অভিক মন্ডলের লেখা কবিতা স্বাধীনতা দিয়ে। দেশের জন্য দিয়েছে প্রাণ হাজার হাজার সন্তান, ব্যর্থ হয়নি তাদের আশা, তাদের বলিদান। গর্ব করে বলছি মোরা আমরা তো স্বাধীন, বলেছিলাম বলবো আবার বলবো চিরদিন। শহীদ জানা বীর পুরুষের জয়ের মাঝে সব, রক্তে রক্তে লুকিয়ে আছে দেশের গৌরব। স্মরণ করি সেই শহীদ আর বিদ্রোহীদের আজ, যাদের জন্য কাঁদছে ভারত, কাঁপছে ব্রিটিশ রাজ। এদেশ আমার মুক্ত এখন, মুক্তির স্বাদ পায়, সবে মিলে গর্ব এদেশ, চলুন হাত মিলায়। গেরুয়া সাদা সবুজ নীলের অপূর্ব সংমিশ্রণ, স্বাধীন মোরা গাইব আজি বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। নমস্কার। Good afternoon to one and all present here. I am Devangi Das from class 7A. Today I am here to recite the poem Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where the tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason
has not been lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into the ever-widening thoughts and action, into that heaven of freedom. My Father, let my country awake. Into the heaven of freedom. My Father, let my country awake. Thank you. हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय हैं। नमस्कार यहाँ उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण एवं युवा शक्ति। मैं आरुषि सिंह कक्षा 7 की छात्रा आज यहाँ उपस्थित हूँ एक कविता वाचन के लिए जो मोहम्मद कैफ द्वारा रचित है, जिसका शीर्षक है जब भारत आजाद हुआ था। जब भारत आजाद हुआ था, आजादी का राज हुआ था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था। भगत सिंह ने फांसी ली थी, इंदिरा का जनाजा उठा था, इस मिट्टी की खुशबू ऐसी थी, तब खून की आंधी बहती थी। वतन का जज्बा ऐसा था जो सबसे लड़ता जा रहा था। लड़ते लड़ते जाने गई, हाँ लड़ते लड़ते जाने गई, तब भारत आजाद हुआ था। फिरंगियों ने इस वतन को छोड़ा था, इस देश के रिश्तों को तोड़ा था, फिर भारत को 2 भागों में बांटा था। एक हिस्सा हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान कहलाया था। सरहद नाम की रेखा खिंची थी, जिसे कोई पार न कर पाया था, जिसे कोई पार न कर पाया था। ना जाने कितनी माएं रोई थी, ना जाने कितने बच्चे भूखे सोए थे। हम सबने साथ रहकर एक ऐसा समय भी काटा था, एक ऐसा समय भी काटा था। वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ था। ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা। শুভ মধ্যাহ্ন প্রধান শিক্ষিকা, উপপ্রধান শিক্ষক, সকল শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী এবং আমার প্রিয় সহপাঠীদের, আমি আদিত্য চ্যাটার্জি 7ম শ্রেণীর ছাত্র আজ একটি স্বরচিত কবিতা স্বাধীনতার নীরবতা নিবেদন করতে চলেছি। আমি ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার পাতায় এত শূন্যতা কেন? ইতিহাস ধীরে উত্তর দিল, কারণ সব ত্যাগের হিসাব লেখা যায় না। তখন আমি বললাম, কিন্তু যাদের আমরা পড়ি তারাই কি স্বাধীনতার নির্মাতা? ইতিহাস মৃদু হেসে বললেন, নেতাজি ছিলেন এক জাগরণ, ক্ষুদিরাম ছিলেন এক অগ্নিশিখা, মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন এক বিদ্রোহ, বিনয় বাদল দীনেশ ছিলেন সাহসের প্রতীক। কিন্তু স্বাধীনতার মন্দির শুধু কয়েকটি স্তম্ভে দাঁড়িয়ে নয়, এর ভিত গড়েছেন প্রীতিলতা বাদ্দেদার, কানাইলাল দত্ত, মাতঙ্গিনী হাজরা এবং নামহীন অগণিত মানুষ, যাদের রক্ত শুকিয়ে গেলেও স্বপ্ন আজও বেঁচে আছে। আমি নত হয়ে বললাম, তবে আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল কি? ইতিহাস বলল, যখন আমরা কয়েকটি নাম মনে রাখি আর হাজারটি ভুলে যাই। আজ স্বাধীনতার এই গৌরময় প্রভাতে নত হই সকল শহীদের স্মৃতিপাতে। পরিচিত কিংবা বিস্মৃত যেই হন, তাদের ত্যাগেই আলোকিত এই ভুবন। যে জাতি ভুলে যায় আত্মবলিদান, ম্লান হয়ে যায় তাদের ইতিহাসের গান। যে জাতি করে বীরদের সম্মান, চিরোজ্জ্বল থাকে তারই স্বাভিমান। ধন্যবাদ। Good morning everyone. I am Ankita Kumari from class 7 section A. Today I stand here to recite a poem titled Love for the Nation by Priyadarshini Goel. In your heart, keep the love for the nation. It's protected by those who never take a vacation. It provides a national feeling of pride, can be seen in places with a large crowd. The soldiers share the same sentiment, protect the nation and become elegant. It's a feeling that rises in one's heart. To say something and do it is an art. There are people who stand at the edge of life. Because of them, we have our life.
be patriotic, and give respect to all when soldiers leave everything on just a call. Thank you. सुप्रभात सभी को। मेरा नाम सुनंदन बोस, मैं कक्षा 7C4 का छात्र हूँ। मैं आज विनय चंद्र मोटले द्वारा लिखा हिंद देश के निवासी कविता। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक प्यारी, पपिये की टेर न्यारी, गा रही है तराना बुलबुल, रग मगर एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गए सागर में, हुए सब एक है। धन्यवाद। সুপ্রভাত সকলকে। আমার নাম আলেখ্য চক্রবর্তী। আমি সপ্তম শ্রেণী C4 এর ছাত্র। আজকে একটি আবৃত্তি পরিবেশন করতে চলেছি। আবৃত্তির নাম স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে। স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়। দাসত্ব শৃঙ্খল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়। কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়। দিনকের স্বাধীনতা স্বর্গসুক্তায় হে, স্বর্গসুক্তায়। এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে, মানসে উদয়। পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়তা নয় হে, ক্ষত্রিয়তা নয়। তখনই জ্বলিয়া ওঠে হৃদয় নিলয় হে, হৃদয় নিলয়। নিবাইতে সে অনয় বিলম্ব কি সয় হে, বিলম্ব কি সয়। ওই শোনো ভেরির আওয়াজ হে, ভেরির আওয়াজ। রাখো পৈতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে, ক্ষত্রিয়ের কাজ। চলো 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 সবে সমর সমাজ হে, সমর সমাজ। সাজো 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 বলে, সাজো 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 হে, সাজো সাজো সাজো। অতএবে রণভূমি চলো তোরা যাই হে, চলো তোরা যাই। দেশহিতে মরে যে তুল্য তার নাই হে, তুল্য তার নাই। যদিও যতনে মরি চিতর না পাই হে, চিতর না পাই। স্বর্গ সুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে, এসো সব ভাই। নমস্কার। Good morning, everyone. My name is Rehan Kundu, and I am from class 7C4. Today, I am going to recite "Where the Mind is Without Fear," which is from Rabindranath Tagore's Gitanjali, meaning Song Offerings. This poem expresses the author's longing for the heaven of freedom. Now the poem. Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Where knowledge is free, where the world has not yet been broken down into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depth of truth. Where words come out from the depth of truth. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into a dreary desert sand of dead habit. Where the mind is led forward by thee. Where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, led my country away. Into that heaven of freedom, my Father, led my country away. Thank you. सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ और आज आप सबके समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा कही गई कविता आजादी अभी अधूरी है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पे पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदलोश, गम की खाली बदली छाई। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पे पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदलोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ता की सड़कों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे जाकर पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू होने के नाते उनका दुख सुनकर यदि तुम्हें लज्जा आती तो सीमा के उस पार चलो,
जहाँ सभ्यता कुचली जाती। लाहौरी कराची ढाका पर है मातम की काली साया, पंख्तूनों पर गलगीतों पर है गमगीत गुलामी की साया। बस इसीलिए कहती हूँ आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। वो दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः खंड बनाए, वह दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः खंड बनाए, बलबीर से गौरी पर्वत तक आजादी का पर्व मनाए। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे, बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद। শুভ মধ্যাহ্ন প্রধান শিক্ষিকা মহাশয়, উপপ্রধান শিক্ষক মহাশয়, সকল শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী এবং আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমার নাম জাগৃত ঘোষ, সপ্তম শ্রেণীর C4 বিভাগের ছাত্র। আজকে আমি অতি গর্বিত যে 15ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনানোর সুযোগ পেয়েছি। সেই কবিতাটির নাম মায়ের ছেলে, কবি নীলেন্দু সেনগুপ্ত। এরা যতই ভাবুক মোদের এনে বেলে, আমরা সবাই মায়ের দামাল ছেলে। আর কিছুই চাই না মাগো, তোমায় শুধু পেলে। আমরা স্বর্গ পেলেও মোটেই মাগো খুশি না, তোমার কোল কোনো প্রলোভনেও মোরা ছাড়বো না। বারে বারে এই মাটিতেই যেন ফিরি মা। উঠছে শকুন তোমার আকাশ কোণে, নভাতুর বৃষ্টি হানে যত দেশ মায়ের পানে। মাগো বীর সন্তানরা তোমায় প্রাণের চেয়েও মানে। দেশদ্রোহীরা আজও ষড়যন্ত্র করে শত্রু সনে, দেশ বাঁচাতে ছেড়েলা তোমার জান কবুল করতে জানে। শহীদেরাই দিয়েছে মোদের জান কবুলের শিক্ষা, ক্ষুদিরাম থেকে নেতাজি দিয়েছেন রক্ত শপথে দীক্ষা। শহীদের স্বপ্নের ভারত উঠবে গড়ে, করছি তারই প্রতীক্ষা। বন্দে মাতরম। शुभ प्रभात सभी को। मेरा नाम अन्विता गुप्ता और मैं कक्षा 7C4 की छात्रा हूँ। आज मैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा एक लिखित कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका नाम कलम आज उनकी जय बोल है। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाए जिसने चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाए जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, जो अनगिनत लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अनगिनत लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बूझ गई, मांगा नहीं किसी दिन स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही है लू लपट दिशाएं, लुलपट दिशाएं, जिनके सिंगना से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंगना से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जय हिंद। নমস্কার, সুপ্রভাত। আমার নাম শুভাঙ্গী ভৌমিক, আমি সপ্তম শ্রেণীর C4 এর ছাত্রী। ভারতবর্ষের 80তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজকে আমার নিবেদন কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের লেখা কবিতা স্বাধীনতার মানে। যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়, যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে পালক ছাড়ায়, যে ছেলেটা রেস্তোরাঁতে ধুচ্ছে থালা গেলাস বাটি, যে ছেলেরা সারা জীবন খায় লাথি কিল চড় ও চাটি, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা কাকে বলে, স্বাধীনতার সঠিক মানে? যে মেয়েটা ভোর না হতে মায়ের সাথে যাচ্ছে কাজে, যে মেয়েটা পরের বাড়ি কাপড় কাচে বাসন মাজে, যে মেয়েটা গোবর কুড়োয় ঘটেও দেয় কয়লা বাছে, যে মেয়েরা পায় না আদর সারা জীবন কারোই কাছে, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা দেখতে কেমন, স্বাধীনতার সঠিক মানে? যে ছেলেরা রাস্তাঘাটে করছে পালিশ পরের জুতো, যে ছেলেরা ট্রেনের হকার
খাচ্ছে রোজই লোকের গুতো। লজেন্স খাবার বয়স যাদের, করছে তারাই লজেন্স ফেরি। যাদের বুকে সূর্য ওঠার, গোলাপ ফোটার অনেক দেরি। ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা জিনিসটা কি? স্বাধীনতার সঠিক মানে, স্বাধীনতার মানে বোঝে নীল আকাশের বন্ধু পাখি। স্বাধীনতার মানে বোঝে চাঁদ তারাদের পড়ায় রাখে। স্বাধীনতার মানে বোঝে পাহাড় সাগর ঝর্ণা নদী। স্বাধীনতার মানে বোঝে বইছে বাতাস নিরবধি। স্বাধীনতার সঠিক মানে কজন ছজন সত্যি জানে? স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজো শেকল ছেঁড়া পাখির গানে। নমস্কার, শুভ মধ্যাহ্ন। আমার নাম প্রাপ্তি দাস এবং আমি সপ্তম শ্রেণীর C4 এর ছাত্রী। আমি প্রথমেই প্রণাম জানাই আমার শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষিকা, উপপ্রধান শিক্ষক এবং উপস্থিত সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকাকে। আজ আমি আবৃত্তি করতে চলেছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক কালজয়ী সৃষ্টি, চিত্তজেথা ভয় শূন্য। পরাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে লেখা এই কবিতা মানুষের আত্মিক এবং মানসিক মুক্তির এক পরম প্রার্থনা। আজ 100 বছর পরেও এই কবিতা সমসাময়িক। আজকের এই মঞ্চে কবির সেই চিরন্তন ও নির্ভীক চেতনাকে ছুঁয়ে দেখার এক বিনীত চেষ্টা করছি। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শীত, জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর। আপন প্রাঙ্গণ তলে দিবস সর্বরি, বসুধারে রাখে নাই খন্ড ক্ষুদ্র করি। যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারাধায় অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়। যেথা তুচ্ছ আচারের মরু বালু রাশি, বিচারের স্রোতপথ ফেলে নাই গ্রাসী। পৌরসেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা। নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করিপিত, ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত। নমস্কার, সুপ্রভাত সকলকে। আমি সৃজিতা সৎপতি, অষ্টম খ বিভাগের ছাত্রী। কবি বলেছেন, বলবীর বল উন্নত মমশির। আজ আমার নিবেদনে কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সব্যসাচী। ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয় চাপা প্রাচীর। গৌরী শিখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী। দাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া। মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে আমি আসিয়াছি। নবযৌবন জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী। বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে, গান্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষার আগে। বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য, সাথে রথাশ্ব হাঁকিছে সৈন্য। ঝড়ের ফুদিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে। দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অনুরাগে। যুগে যুগে মরে বাঁচে পুনঃপাপ দুর্মতি কুরুসেনা। দুর্যোধনের পদলেহি ওরা দুঃশাসনের কেনা। লঙ্কা কাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে লঘু দানবের ক্ষুধিত নেত্রে। হাসির মঞ্চে কারার মেত্রে ইহারা যে চিরচেনা। ভাবিয়াছ কেহ শুধিবে না এই উৎপীড়নের দেনা। কালের চক্র বক্র গতিতে ঘুরিতেছে অবিরত। আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে, কাল তারা পদানত। আজ সম্রাট কালে সে বন্দী, কুটিরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী। কংস কারায় কংস হন্তা, জন্মিছে অনাগত। তারই বুক ফেটে আসে সিংহ, যারে করে পদাহত। আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা, কল তারে বলে পিতা। চিরবন্দিনী হতেছে সহসা দেশ দেশ নন্দিতা। দিকে দিকে ওই বাজিছে ডঙ্কা, জাগে শঙ্কর বিগত শঙ্কা।
লঙ্কা সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত লক্ষ্মী সীতা, জ্বলিবে তাহারি আখির সম্মুখে কাল রাবণের চিতা। যুগে যুগে সেজে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি, যুগে যুগে হন শ্রী ভগবান যে তাহারি রথসারথি। যুগে যুগে আসে গীতা উদ্গাতা, ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যের ত্রাতা। নমস্কার। Good morning to one and all present here. Today, I, Oishi Bhattacharjee from class 8C3, stand before you all to recite a heart-touching poem written by Henry Louis Vivian Thoreau, To India, my native land. My country, in thy days of glory past, a beauteous halo circled round thy brow, and worshipped as a deity thou wast. Where is the glory? Where the reverence now? Thy eagle pinion is chained down at last, and reveling in the lowly dust art thou. The minstrel had no wreath to weave for thee, save the sad story of thy misery. Well, let me dive into the depths of time and drink from out the ages that have rolled a few small fragments of these wrecks sublime, which human eye may never more behold, and let the garden of my labor be, my fallen country, one kind wish for thee. Thank you and Jai Hind. নমস্কার, আমার নাম শৈলী চক্রবর্তী এবং আমি অষ্টম শ্রেণী খ বিভাগের ছাত্রী। আমার আজকের নিবেদন কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদারের লেখা স্বাধীনতার মানে। যে ছেলেটা বস্তা কাঁধে কাগজ কুড়োয় পাড়ায় পাড়ায়, যে ছেলেটা রোজ বাজারে মুরগি কাটে পালক ছাড়ায়, যে ছেলেটা রেস্তোরাঁতে ধুচ্ছে থালা গেলাস বাটি, যে ছেলেটা সারা জীবন খায় লাথি কিল চর ও চাটি, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা কাকে বলে, স্বাধীনতার সঠিক মানে? যে মেয়েটা ভোর না হতেই মায়ের সাথে যাচ্ছে কাজে, যে মেয়েটা পরের বাড়ি কাপড় কাচে বাসন মাজে, যে মেয়েটা গোবর কুড়োয় ঘুটেও দেয় কয়লা বাছে, যে মেয়েটা সারা জীবন পায় না আদর কারোর কাছে, ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা দেখতে কেমন, স্বাধীনতার সঠিক মানে? যে ছেলেরা রাস্তাঘাটে পরছে পালিশ পরের জুতো, যে ছেলেরা ট্রেনের হকার খাচ্ছে রোজই লোকের গুঁতো, লজেন্স খাওয়ার বয়স যাদের পড়ছে তারাই লজেন্স ফেরি, ওদের বুকে সূর্য ওঠার গোলাপ ফোটার অনেক দেরি। ওদের কাছে প্রশ্ন করো, ওরা কি কেউ সত্যি জানে স্বাধীনতা জিনিসটা কি, স্বাধীনতার সঠিক মানে? স্বাধীনতার মানে বোঝে নীল আকাশের বন্ধু পাখি, স্বাধীনতার মানে বুঝে চাঁদ তারাদের পরায় রাখি, স্বাধীনতার মানে বোঝে পাহাড় সাগর ঝর্ণা নদী, স্বাধীনতার মানে বুঝে বইছে বাতাস নিরবধি। স্বাধীনতার সঠিক মানে কজন স্বজন সত্যি জানে? স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজো শেকল ছেঁড়া পাখির গানে, স্বাধীনতার সংজ্ঞা খুঁজো শেকল ছেঁড়া পাখির গানে। নমস্কার। Good morning, respected Principal Ma'am, Dean Sir, teachers, and all my dear friends. Today, I am Aniket Dash of A Standard Section B. Today, I stand before you to recite an original poem that celebrates the unbreakable spirit of our motherland. The title of my poem is The Pulse of India, and it's an anonymous poem. From the snowy peaks where the ancient mountains rise, to the southern seas beneath the open skies, 1,000 cultures blend in a perfect grace, with hope and courage shining on each face. We leave the shadows of the past behind. The Ashoka Chakra spins a golden light that keeps our spirit and make us bright.
We hold the future in a student's hand, the youngest builders of this rising land. No force can break the bond that holds us near, from the great Himalaya to the Cape Comorin Pier. So, today we lift our hand, our voices loud and true. O motherland, we live and die for you. We live and নমস্কার, উপস্থিত সকল গুরুজনকে আমার প্রণাম এবং আমার সকল বন্ধুদেরকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা। আমি দময়ন্তী ভট্টাচার্য, অষ্টম শ্রেণীর একজন ছাত্রী। আজ আমার নিবেদন প্রকৃতি প্রেমিক রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ রচিত আবার আসিব ফিরে। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে, এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়, হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে, কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায়, হয়তো বা হাঁস হব কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়, সারাদিন কেটে যাবে কলমির গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে। আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালোবেসে, জলাঙ্গির ঢেবে ভেজা বাংলার সবুজ করুণ ডাঙায়, হয়তো দেখিবেছে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে, হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মী পেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে, হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে, রূপসার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক সাদা ছেঁড়া পালে ডিঙাবায়, রাঙা মেঘ সাঁতরায় অন্ধকারে আসিতেছে নিরে, দেখিবে ধবল বক আমারই পাবে তুমি ইহাদের ধীরে। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি শ্রেয়স প্রধান। উপস্থিত সকলকে আমার প্রণাম ও ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার কবিতা শুরু করছি। আজকে আমার নিবেদন ভারতবর্ষ, কবি সমীন্দ্র ভৌমিক। এখানে তিনটে, ওখানে তিনটে, সেখানে তিনটে ঘেউ, এই তল্লাটে তারা ছাড়া আর মনীষী নেই কেউ। হারে রে 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 চিৎকার শুনে সবাই পগার পার, কেবল একটা হাবা গোবা ছেলে, নাম ভুলে গেছে তার। তার দু চোখের দৃষ্টি কেমন স্বপ্নের মতো নীল, আমির খানের মুখের সঙ্গে একটু রয়েছে মিল। সবাই ধরলো মারলো বলল, বল জয় সিয়ারাম। ছেলেটা বলল রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম। আরো একদল বলল, বলতো আল্লাহু আকবার। ছেলেটা বলল ডিরোজিও আর অতীশ দীপঙ্কর। সবাই ধরলো মারলো বলল, কোনখানে তোর ঘর? ছেলেটা বলল ভারতবর্ষ, সবরমতির চর। Good afternoon to one and all present here. I'm Mondisha Maiti from class 9C2, and today I am going to recite a poem named To India, My Native Land by Henry Louis Vivian Deroche. My country, in the days of glory past, a beauteous halo circled round thy brow and worshipped as a deity thou wast. Where is thy glory? Where the reverence now? The eagle pinion is chained down the pass, and groveling and the lowly dust art thou. The minstrel hath no rage to weep for thee, save the sad story for the misery. Well, let me dive into the depths of time and bring out from the ages that have rolled a few small fragments of those wrecks sublime, which human eye may never more behold, and let the guardian of my labor be my fallen country, one kind wish for thee. Thank you. मैं शिवान सिंह आपके समक्ष अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित कविता आजादी अभी अधूरी है प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता आजादी के एक दिन पहले लिखी गई थी। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राही की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं,
उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें ला जाती, तो सीमा के उस पार चलो, सभ्यता जहां कुचली जाती। इंसान जहां बेचा जाता, ईमान खरीदा जाता है। इस्लाम सिसकियां भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया। पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ, आजादी अभी अधूरी है। कैसे उल्लास मनाऊं मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। वह दिन दूर नहीं, खंडित भारत को पूरा खंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस वन दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। जो खोया उसका ध्यान करें, जो खोया उसका ध्यान करें। धन्यवाद। Good morning to the Honorable VP Sir, teachers, and my dear friends. I am Pranavi Tiwari from class 9C2, and I will be reciting a self-designed poem, Dawn of Freedom. The morning wakes with a golden light, and which shows India's beauty and bright. Our heroes sacrificed to break the heavy chains and free our land from fear and pain. Our flag flies high across the blue to show our hearts are courageous and true. Through the challenges faced and worry caution, we shape the soul of our own nation. Let's pledge together to serve and guard our native land forever. With justice, truth, and peace alive, we stand with unity and pride. Thank you. নমস্কার সকলকে, আমার নাম অহনা ঘোষ। আমি নবম শ্রেণীর ছাত্রী। আজ আমি আপনাদের সকলের সামনে পরিবেশন করতে চলেছি কবি শুভ দাশগুপ্ত রচিত আমি সুভাষ বলছি কবিতাটি। তোমার পাথরে দিয়েছি মালা, এত মালা, এত ফুল, তুমিই ঢাকা পড়ে গেছো। তুমি পাথর না হলে রাগ করতে। 56 বছর আগের এক মধ্যরাতে এলগিন রোডের 3 তলার ঘরে আলো জ্বলছিল। চাদর গায়ের এক ছায়া মূর্তি পায়চারি করছিল অবিরাম। বাইরের রাস্তায় ইংরেজ পুলিশের চর সতর্ক সজাগ চোখে দেখছিল। তার সব সতর্কতাকে বুদ্ধ বানিয়ে তুমি তখন অন্ধকার চিরে ছুটে চলেছ আলোর পথে। দেশের মানুষ, কাকপক্ষী কেউ টের পায়নি। তুমি চলে যাবার পর 56টা শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম উধাও। তুমিও সেই থেকে প্রত্যেক জানুয়ারিতে পৃথিবীর এপারা ওপারা সব মাটিতে তোমার অনশ্বর পায়ের ছাপ, সব রাইফেলে তোমার বুকের বারুদ, সব কুচকা আওয়াজে তোমার সেনার ছন্দ পরশ পাথরের মতো স্বাধীনতাকে খুঁজেছে তোমার অন্তরে লুকিয়ে থাকা খ্যাপা। তোমার গন্তব্য ছিল স্বাধীনতা, তোমার পথ ছিল স্বাধীনতা, তোমার স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা, তোমার প্রেম ছিল স্বাধীনতা। তুমি রক্ত চেয়েছিলে স্বাধীনতার জন্যে, তাই তুমি পাথর। যারা স্বাধীনতার আড়ালে চেয়েছিল গদি, চেয়েছিল সিংহাসন, ইংরেজের ছেড়ে যাওয়া লুটের রাজ্যপাট, তারা রইল সুখে। ভারতবর্ষের টাকায় তাদের সুখ, তোমার নয়। ভারতবর্ষের অফিসে আদালতে তাদের ছবি, তোমার নয়। ভারতবর্ষের সংবিধানে তাদের শৈশাবুত, তোমার নয়। ইংরেজ গরিব মানুষকে পায়ের নিচে রাখত, আমরা বড় লোকদের মাথায় করে রেখেছি। স্মাগলার কিংবা ডাকাতকে জোর হাতে সভাপতির আসনে আহ্বান করেছি। ইংরেজ এদেশের ধন সম্পত্তি লুট করত, আমরা দেশটাকেই বেচে দিচ্ছি।
ইংরেজ দিয়েছে চাবুক, লাঠি, গুলি। আমরা দিয়েছি মাস্তান, মাফিয়া, নেতা আর গুলি। ইংরেজ দিয়েছে কালাপানি, সেলুলার জেল। আমরা দিয়েছি টিভিতে সুপারহিট মোকাবেলা আর আইনসভায় আয়ারাম দয়ারামের খেল। 56 বছর আগের এক মধ্যরাতে পরাধীন এই দেশ ছেড়ে তুমি চলে গিয়েছিলে স্বাধীন এক স্বদেশে ফিরে আসার স্বপ্ন নিয়ে। তুমি ফিরে আসোনি, স্বাধীনতা এসেছে। তার কাঁধে ঝুলি ভরে নিয়ে এসেছে ভোট নামক রাজস্ব যোগ্য, গণতন্ত্র নামক চিরায়ত মাৎসন্যায়, প্রগতি নামক লোক ঠকানো স্ট্যাটিস্টিক, সংহতি নামক বিস্ফোরণের চুরমার, ঐতিহ্য নামক মন্দির মসজিদের ঝগড়া, আর সমুদ্র হিমাচল ভরিয়ে দেওয়া ভাষণ, ভাষণ আর ভাষণ। 56 বছর ধরে তুমি পাথর হয়ে আছো। 56 বছর ধরে ভারতবর্ষ অধীর অপেক্ষায় কান পেতে আছে। ইথার তরঙ্গে কবে হঠাৎ শোনা যাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার নিজস্ব কণ্ঠস্বর। আমি সুভাষ বলছি। সুপ্রভাত মাননীয় প্রধান উপপ্রধান শিক্ষক মহাশয়া, সকল উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আমার প্রিয় বন্ধুরা। আমি আদ্রিতা দাস, নবম শ্রেণীর ছাত্রী, এবং আজকে আমার পরিবেশনা হলো মোহাম্মদ রাজি লাবিবের রচিত স্বাধীনতার ঘোর। স্বাধীনতা শুধুই একটা কথা নয়, স্বাধীনতা শুধুই বিপ্লবীদের বীর গাথা নয়, স্বাধীনতা একটা স্বপ্ন, বিপ্লবীদের রক্তে রাঙা এক রত্ন, যে স্বপ্নে আছে মোটা কাপড় আর দুবেলা ভাত, নেই এর মধ্যে উচ্চ নিচ জাতপাত। আজ আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে, উচ্চ শিরে চলার আর বলার স্বাধীনতা পেয়েছে। তবু মনের কোথাও একটা কাটা বিধি, আমার মা বোনেরা কেন সুরক্ষিত নয় এ দেশে? অমানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষের দেশে। এই অমানুষদের মুখোশ আমরা খুলতে পারি না? আমরা কি অতটাও স্বাধীন নই? মরার পরে মোমবাতি মিছিল তো করতে ছাড়ি না। আমাদের স্বাধীনতা অতটাই। উপরে বসে থাকা লোকেরা কি কিছু করবে? না, তারা করবে তখনই যখন নিজের কেউ মরবে। না, স্বাধীনতা নয়, আমরা ব্যাটনের হস্তান্তর দেখেছি, আর উত্তর পূর্বে বিচ্ছিন্ন প্রান্তর দেখেছি। দেশবাসী, শুধাও নিজেকে, কতটা স্বাধীন হয়েছি? স্বাধীন আদৌ হয়েছি নাকি স্বাধীনতার ঘোরে রয়েছে? ধন্যবাদ।